ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रुद्रो वा येषः यदग्निः पत्नी स्थाली यन्मध्येऽग्नेरधिश्रयेत् रुद्राय पत्नीमपि दद्यात् रमायुता स्यात् उदीचोऽङ्गारान्निरोह्याधिश्रयते पत्न्यैवोपीठाय व्यन्तान् करोति तथा पत्न्यप्रमायुका भवति। घर्मो वा येषोऽशान्तः अहरः प्रवृज्यते यदग्निहोत्रम् प्रतिषिञ्चेत् पशुकामस्य शान्तमिव हि वशव्यम् न प्रतिषिञ्चेत् ब्रह्मवर्चसकामस्य समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम्। अथो खलु प्रतिषिच्यमेव यत्प्रतिषिञ्चति तत्पशव्यम् यज्जुहोति तद्ब्रह्मवर्चसि उभयमेवाकः प्रच्युतम् वा एतदस्माल्लोकात् अगतम् देवलोकम् यच्छतकम् हविरणभिधारितम् अभिद्योतयति अभ्येवैनद्धारयति अथो देवत्रैवैनद्गमयति पर्यग्निकरोति रक्षसामपहत्यै त्रिः पर्यग्निकरोति त्रियावृद्धियज्ञः। अथो मेऽध्यत्वाय यत्प्राचीनमुद्वासयेत् यजमानकम् शुचार्पयेत् यद्दक्षिणा पितृदेवत्यग्ः स्यात् यत्प्रत्यग् पत्नीकम् शुचार्पयेत् उदीचीनमुद्वासयति येषा वीदेवमनुष्याणाकुम् शान्तादिक् तामेवैनदनोद्वासयति शान्ती वर्त्म करोति यज्ञस्य सन्तत्ति निष्ठपति उपैव तत्सृणाति चतुरुन्नयति चतुष्पादः पशवः पशोनेवावरुन्धे सर्वान् पूर्णानुन्नयति सर्वे हि पुण्याराद्धाः अनोच उन्नयति प्रजाया अनोचीनत्वाय अनोच्येवास्य प्रजार्धुका भवति संवृहति व्यावृत्ति नाहोष्यन्नुपसादयेत् यदहोष्यन्नुपसादयेत् यथान्यस्मा उपनिधाय अन्यस्मै प्रयच्छति तादृगेव तत् आस्मै वृश्येत यदेव गार्हपत्येऽधिश्रयति तेन गार्हपत्यम् प्रीणाति अग्निरबिभेत् आहुतयो मात्येष्यन्तीति स एतागुम् समिधमपश्यत् तामाधत्त ततो वा अग्नावाहुतयोऽध्रियन्त यदेनगुम् समयच्छत् तत्समिधः समित्वम् समिधमादधाति समेवैनै यच्छति आहुतीनाम् धृति अथो अग्निहोत्रमेवेद्धमवत्करोति आहुतीनाम् प्रतिष्ठिति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेकाकुम् समिधमाधाय द्वे आहुति जुहोति अथगस्याकुम् समिधि द्वितीयामाहुतिम् जुहोतीति यद्वे समिधा वा दध्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् एकाकुम् समिधमाधाय यजुषान्यामाहुतिम् जुहोति उभे एव समिद्वती आहुति जुहोति नास्मै भ्रातृव्यम् जनयति आदीप्तायाम् जुहोति समिद्धमिव हि ब्रह्मवर्चसम्। अथो यथा तिथिम् ज्योतिष्कृत्वा परिवेवेष्टि तादृगेव तत् चतुरुन्नयति द्विर्जुहोति तस्माद्विवात् चतुष्पादमत्ति अथो द्विपद्येव चतुष्पदः प्रतिष्ठापयति उत्तरावतीम् वै देवा आहुतिमजुहवुः अवाचीमसुराः ततो देवा भवन् परासुराः यम् कामयेतमसीयान् स्यादिति कनीयस्तस्य पूर्वकम् हुत्वा उत्तरम् भूयो जुहुयात् येषा वा उत्तरावत्याहुतिः तान् देवा जुहवुः तदस्ते परन् यस्यैवम् जुह्वति भवत्येव यम् कामयेत पापीयान् स्यादिति भूयस्तस्य पूर्वकम् भूत्वा उत्तरम् कनीयो जुहुयात् येषा वा अवाच्याहुतिः
तामसुराजोः ततस्ते पराभवन् यस्यैवं जुह्वति परेव भवति भूत्वोपसादयत्यजामित्वाय अथो व्यावृत्ति गार्हपत्यं प्रतीक्षते अननुध्यायनमेवैनं करोति अग्निहोत्रस्य वै स्थाणुरस्ति तय्यर्च्छेत् यज्ञस्थानुमुच्छेत् एष वा अग्निहोत्रस्य स्थाणुः यत्पूर्वाहुतिः तां यदुत्तरयाभिजुहुयात् यज्ञस्थानुमुच्छेत् अतिहाय पूर्वामाहुतिं जुहोति यज्ञस्थानमेव परिगृह्णति अथो भ्रातृव्यमेवाप्त्वातिक्रामति अवाचीनकं सायमुपमास्ति प्रेतयेव तद्दधाति ऊर्ध्वं प्रातः प्रजनयत्येव तत् ब्रह्मवादिनो वदन्ति चतुर्ण्ययति द्विर्जुहोति अथ क्वद्वे आहुति भवत इति अग्नौ वैश्वानर इति ब्रूयात् एष वा अग्निर्वैश्वानरः यद्ब्राह्मणः उत्पाद्युप्राश्नाति अग्नावेव वैश्वानरे द्वे आहुति जुहोति द्विर्जुहोति द्विर्निमाष्टि द्विप्राश्नाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतोनेव प्रीणाति ब्रह्मवादिनो वदन्ति किन्देवत्यमग्निहोत्रमिति वैश्वदेवमिति ब्रूयात् यज्जतुषा जुहोति तदैन्द्राग्नं यत्तूष्णीं तत्प्राजापत्यं यन्निमाष्टि तदौषधीनां यद्वितीयं तत्पितॄणां यत्प्राश्नाति तद्गर्भाणां तस्माद्गर्भा नश्यन्तो वर्धन्ते यदाचामति तन्मनुष्याणाम् उदङ्कर्यावृत्त्याचामति आत्मनो गोपीठाय निर्णयनेत्युशुद्धिः निष्ठपतिः स्वकाकृति उद्दिशति सप्तर्षीणेव प्रीणाति दक्षिणा पर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमनुपर्यावर्तते तस्मात् दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यावर्तनः अथो आदित्यस्यैवामृतमनुपर्यावर्तते हुत्वोपसमिन्धे ब्रह्मवर्चसस्य समिद्धि न बर्हिरनुप्रहरेत् असर्गस्थितो वा एष यज्ञः यदग्निहोत्रम् यदनुप्रहरेत् यज्ञं विच्छिन्द्यात् तस्मान्नानुप्रहृत्यम् यज्ञस्य सन्दत्ति अपोन्ययति अवरुधस्यैव रूपमकः हरिः ओम्। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री
नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि देहं मृण्मयवज्जडात्मकम् अहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ഇന്നലെ അധ്യാത്മവിദ്യ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം കുറച്ച് ഗഹനമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് സമ്പൂർണമായും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കുള്ള പേരാണെങ്കിലും ഈ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറഞ്ഞു, വളരെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് അറിഞ്ഞവൻ ബുദ്ധിമാനാണ്, കൃതകൃത്യനുമാണ്. അറിയേണ്ടത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവനെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മദോഷം സമാപിച്ചവനെ കൃതകൃത്യൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ വിഷയം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് 15-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നടക്കേണ്ട സത്സംഗമാണ് അരുണാചലത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് 16-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരൽപ്പം കുറച്ച് കടുപ്പാണ്. ദൈവാസുര സമ്പദ് വിഭാഗയോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് പേര്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥം കുറേയൊക്കെ അറിയും. ദൈവം, ആസുരം എന്ന് രണ്ട്. അടുത്ത പേരാണ് അല്പം കഷ്ടമായത്, സമ്പത്ത്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമ്പത്തോടു കൂടിയാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റൊന്നുമല്ല, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബാഗ് നിറയെ നമ്മുടെ ലിംഗശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഒരു ബാഗാണല്ലോ, അത് നിറച്ചും ഈ ദൈവീ സമ്പത്തും ആസുരീ സമ്പത്തുമാണ്. ചിലപ്പോൾ ദൈവീ സമ്പത്ത് വരും, ചിലപ്പോൾ കാരണമില്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല ആളുകളായിട്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാരണമില്ലാതെ നമ്മൾ ചീത്തയായി പോവും. രണ്ടിനും ഒന്നും പറയാനില്ല. അർജുനൻ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഗീതയിൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും തെറ്റ് ചെയ്യണു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ്. അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ. ഈ തത്വമൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ആരെയും കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രകൃതിയാണത്. പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ്യം കരിഷ്യതി. പ്രകൃതിയെ മാറ്റാനൊക്കില്ല, പ്രകൃതി മാറിയാൽ നന്നാവില്ല എന്നാണ്. യോഗവാസിഷ്ടത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, ഹിരണ്യകശിപു ലോകമൊക്കെ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് അവസാനം ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മഹാവിഷ്ണു
നരസിംഹസ്വാമിയായി അവതരിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. ഇത് നമുക്കറിയുന്ന കഥയാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദൻ പരമഭാഗവതനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു, ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ശേഷം രാജാവായത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ രാജാവായപ്പോൾ എന്താ, രാജ്യമൊക്കെ ശാന്തം, ഒരു അസുര സ്വഭാവവും ഇല്ല. പ്രഹ്ലാദനാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ സമാധിസ്ഥിതനായിട്ട് ഇരിക്കുക, എണീക്കണേ ഇല്ല. അപ്പോൾ യുദ്ധം, ശണ്ടയും ലഹളയും ഒന്നുമില്ല. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് തന്നെ ബോറടിച്ചു. ദേവന്മാർ ഈ ഹിരണ്യകശിപു ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാൻ പോയത്, പ്രഹ്ലാദനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിട്ട് ദേവന്മാർ ചെന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദാ അസുരന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലവരായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേര് പോയി. ഇപ്പോൾ അതിഥി മാതാവ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു പറയണതാ, ആ പ്രഹ്ലാദനെ കണ്ടു പഠിക്കൂ എന്നാണ് പറയണത് ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്താണ്. ഈ ഗതികേടായിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് ശംഖ് വിളിച്ചു. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർത്താനായിട്ട്. ഇത് നോക്കൂ, ഇതൊരു നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ശംഖ് വിളിക്കും അല്ലേ രാവിലെ. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സമാധിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഉണർത്താൻ ശംഖാണ്. സമാധിസ്ഥിതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ അല്പം ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മണിയാണത്രേ. അതൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി സ്കന്ധാശ്രമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം സമാധിസ്ഥിതനായിട്ട് അചലമായിട്ട്, സമാധി എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനിയുടെ സമാധിക്ക് ഭംഗമൊന്നുമില്ല, ആത്മജ്ഞാനം തന്നെ സമാധി. എന്നാലും ആ പരിഭാഗദശയിൽ ഒരു ബാഹ്യവ്യവഹാരവുമില്ലാതെ അചലമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ചുവട്ടിൽ വന്ന ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷവും കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വേദപാരായണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചലനമില്ലാതെ നിശ്ചലമായി എണീക്കാതെയൊക്കെ ആവും. അപ്പോഴൊക്കെ അണ്ണാമലൈ സ്വാമി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചെവിയിൽ ശംഖ് വിളിക്കും, ശംഖ് വിളിച്ചോണത്താണ് ശംഖൂത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രഹ്ലാദൻ്റെ ചെവിയിൽ ചെന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ശംഖ് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദ ഇങ്ങനെ ആയാൽ ശരിയാവില്ല, അസുരന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് അല്പം ഇളക്കി വിടുമെന്ന്, ഒന്ന് ലഹളയൊക്കെ നടക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അവതാരം ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനും ഈ അവതാരം ചെയ്യാൻ പൊറുതിമുട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയും, ഞാനും വന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ അവതാരം കിടക്കണം, ഊരുപ്പെട്ട അവതാരം. നമുക്ക് അറിയണ അവതാരം തന്നെ ഉണ്ട്. നരസിംഹം കഴിഞ്ഞാൽ വാമനൻ, പരശുരാമൻ, ശ്രീരാമൻ ഒക്കെ വരണമല്ലോ. അതൊക്കെ വേഷമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവതരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസുരന്മാരൊക്കെ നേരം വിളിച്ചായ സന്ധ്യാവന്ദനം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ധ്യാനം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദേവന്മാർ അസുരന്മാരുടെ സാമാനങ്ങൾ പറിച്ചും കൊണ്ടുപോയാൽ ധാരാളമായിട്ട് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദക്ഷിണയോടുകൂടെ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് ചൊറിച്ചലായിപ്പോൾ. ഇപ്പം അസുരന്മാർ നല്ലവരുമായി. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു കൊഴുപ്പില്ല എന്നാണ്, ഒന്ന് ഇളക്കി വിടാണ്. ദേവാസുരാ സംയത്ത ആസൻ, വേദം തന്നെ പറയും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ലഹള കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം. ഇന്ന് ആളുകളൊക്കെ വളരെ മര്യാദക്കാരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെ, ഇവരൊക്കെ നല്ല കാര്യം പഠിച്ചുപോയി, അതൊക്കെ അസുരന്മാരല്ലേ, ഇപ്പം നല്ലത് പഠിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും, ഇത്തിരി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ആവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. എന്താ ഈ ആസുരി സംബന്ധം ഇളക്കി വിട്ടു എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് പ്രകൃതിയാണെന്ന് അർത്ഥം. ഈ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം, നമ്മൾ ഈ ആസുരി പ്രകൃതി ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകത്തിലിങ്ങനെ പേപ്പർ വായിച്ചാൽ മതി. പേപ്പർ പോലും വായിക്കേണ്ട, മൊബൈലെടുത്ത് ന്യൂസ് നോക്കിയാൽ ആസുരി പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ദൈവീ പ്രകൃതി അധ്യാത്മ സാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം. അധ്യാത്മ സാധന, സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന് കർമ്മവിശുദ്ധി, രണ്ട് ഉപാസന. ഇത് രണ്ടാണ് സാധന. ജ്ഞാനത്തിൽ സാധനയൊന്നുമില്ല. ജ്ഞാനസാധന എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജ്ഞാനം സാധന ചെയ്യാനുള്ളതല്ല,
ഗുരുവാക്യശ്രവണ മാത്രത്തിലുണ്ടാവുന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ മനന നിധിധ്യാസനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറയാം. അത് ജ്ഞാനസാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കർമ്മമില്ല, അതിൽ ചെയ്യലൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് അവിടെ നിധിധ്യാസനത്തിൽ. അപ്പോൾ സാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപാസനയും കർമ്മം കൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധിയുമാണ്. 2 പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആയിത്തീരലിൻ്റെ പ്ലെയിൻ, അവിടെ ജിജ്ഞാസ, ചികീർഷ, പ്രേപ്സ മുതലായതോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഗുണം എന്ന് പറയാം, ദോഷമെന്നും പറയാം. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, നമ്മളിലുള്ള ദോഷങ്ങളൊക്കെ നിവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള വേമ്പൽ, ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹം, ഭയനിവൃത്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹം, ദ്വൈതമില്ലാതാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ നല്ല ശുഭ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി സാധകൻ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് എന്ന് പറയാം. ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബിക്കമിങ്. അധികം പേരും ആ പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അധികം പേരും ആ പ്ലെയിനിലാണ്. മറ്റേ ഫിലോസഫിയൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിക്കമിങ് പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ഉപാസനയും കർമ്മവും സാധനകളും ഒക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ പ്ലെയിനാണെന്ന് പറയാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പല ദോഷങ്ങളെയും നിവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതും ഗുണങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കേണ്ടതും ചിത്തത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കേണ്ടതും ഒക്കെ. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് തൻ മനഃശോധനം കാര്യം പ്രയത്നേന മുമുക്ഷുണ വിശുദ്ധേ സതി ചൈതസ്മിൻ മുക്തി കരഫലായത്തെ. മനസ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കുക. മനസ്സെങ്ങനെ ശുദ്ധമാകും എന്ന് വെച്ചാൽ തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ടും വാസനാക്ഷയം കൊണ്ടുമാണ് ശുദ്ധമാവുക എന്നാണ് വേദാന്തികൾ പറയുക. അതായത് മനഃശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കും? നമ്മളിലുള്ള അഴുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പോകും തോറും വാസനാക്ഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചിത്തം ശുദ്ധമാവുക. അപ്പോൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും തോറും തത്വജ്ഞാനം ദൃഢമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും, ചിത്തം ശുദ്ധമാവും തോറും ആത്മതത്വം ദൃഢമായി ബോധത്തിൽ ഉറച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പം ഉള്ളിൽ സ്ഫുരിക്കും, പ്രകാശിക്കും. ഇതൊക്കെ ചിത്തശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പം ചിത്തശുദ്ധി സമ്പാദിക്കാനാണ് ഉപാസകൻ്റെയും കർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മയോഗിയുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. കർമ്മത്തിനെ യോഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകും ചിത്തശുദ്ധി. ചിത്തം ശുദ്ധമായി എന്നെങ്ങനെ അറിയും? സത്സംഗത്തിന് രുചി ഉണ്ടാവും. ശുദ്ധചിത്തത്തിനാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഭക്തി വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അതിൻ്റെ സിംറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സത്സംഗം കിട്ടും എന്നാണ്. മഹാപുരുഷ സമ്പർക്കം കിട്ടും. ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ശ്രവണായാപി ബഹുഭിർയോ ന ലഭ്യ. കേൾക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും സാധിക്കില്ല. കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ലാഭമാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമോ? അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. ഈ ആത്മതത്വം, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യ, ആത്മവിദ്യ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് വരണതൊന്നുമല്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തര്യാമി നമ്മളെ വരിച്ചിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണത്. ശരി, മനസ്സിലാവണില്ല, അത് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. ശൃണ്വന്തോപി ബഹവോ യം ന വിദ്യുഹു. കേട്ടാലും ധാരാളം ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നും കാണില്ല. കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുട്ടുമുറിയിലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങും. അവിടെയുള്ള ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ശൃണ്വന്തോപി ബഹവോ യം ന വിദ്യു. അവിടെ ശൃണ്വന്തോപി വിദ്യു കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും, തിരി പ്രകാശിച്ചു തുടങ്ങും. അത് അനുഗ്രഹമാണ്. ആത്മവസ്തു അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അതറിയുകയുള്ളൂ. ആശ്ചര്യോ വക്ത. ഈ ആത്മതത്വം അറിഞ്ഞ് അതിനെ പറയുന്നവൻ ഒരു വിസ്മയമാണ്. കുശലോസ്യ ലബ്ധ. അത്
ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവൻ വളരെ കുശലനാണ്, മിടുക്കനാണെന്ന് പറയണം, സമർത്ഥനാണ്. അയാൾ അതിസമർത്ഥനാണ്. കുശലോസ്യ ലബ്ധ ആശ്ചര്യോ ജ്ഞാത. ഈ അറിവ് സമ്പാദിച്ചവൻ ഒരു ആശ്ചര്യമാണ്. കുശലാനുശിഷ്ട, നല്ല ആചാര്യനെ കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട് ഈ അറിവ് സമ്പാദിച്ച ശിഷ്യനും ഒരു ആശ്ചര്യം, ആ ആചാര്യനും ആശ്ചര്യം. ശിഷ്യന് ഉള്ളിൽ ബോധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഗുരു ഒരു കുശലൻ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിധത്തിൽ അറിയുന്ന ശിഷ്യനും ഒരു കുശലൻ. ഗുരു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതേപടിക്ക് അറിയാം, ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക സാക്ഷാത്തായിട്ട്. അതൊരു വലിയ മഹിമയാണ്, ഒരു വൈഭവമാണ്. ആ വൈഭവത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് പ്രതിബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഇല്ല. നമ്മളുടെ മൈൻഡ്, മനസ്സ് രണ്ടും ഒരേ വ്യുത്പത്തിയാണ്. മനനാത്ത് മനവുച്യത്തെ, ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് മനസ്സെന്ന് പേര്. എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിനെ ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ശക്തി. ആ മനസ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പല ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, വികൽപ്പങ്ങൾ. ആ ദോഷങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആണ്. ആ ദോഷങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അത് ആസുരമാണ്, ആ ദോഷം നിവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ദൈവമാണ്. അത്രയും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ദൈവവാദികളല്ല. ഹിന്ദുമതത്തിൽ, ബുദ്ധമതത്തിലും അതെ, ഒരു ദൈവമല്ല, ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിസം ദൈവവാദം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ബുദ്ധൻ്റെ കഥ മുഴുവൻ ഒരുപാട് ദേവതകളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഉയർന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്. അലൗകികമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചിത്തം പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ദേവത ഉണ്ടാവും, ദേവഭാവം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും വലിയ ദേവനായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മവിത്തിനെ കാണുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾ പോലും വന്ന് നമസ്കരിച്ച് സേവ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയെ എന്ന് മനീഷാ പഞ്ചകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധൻ്റെ കഥയിൽ കാണാം, ഇന്ദ്രൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ബുദ്ധൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക്. പലരും വിചാരിക്കും ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതം ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ഒന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉപഭാഗമാണത്, ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അവിടെ ഇന്ദ്രാദി ദേവതകൾ ബ്രഹ്മാവും ഒക്കെ വരും. ബുദ്ധൻ്റെ മഹിമ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും ബുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശക്രൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട്, പാലിയിൽ അതിന് ശക്ക എന്നാണ് പറയുക. ശക്രൻ, ഇന്ദ്രൻ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിട്ടും ബുദ്ധൻ ഉത്തരം പറയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദേവതകളെന്ന് പറയുന്നവർ മനുഷ്യതലത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പോയവരൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്. മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ ദേവന്മാരുണ്ട്, കർമ്മദേവന്മാരെന്ന് പറയും ഉപനിഷത്ത്. എന്തായാലും ആ ദൈവീ സമ്പത്തിനെ ആണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയണത്. എന്നുവെച്ചാൽ സാധന, സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ്, അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം, എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം. അധ്യാത്മമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കുന്ന, ആത്മജ്ഞാനത്തിന് പരിഭാഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ദൈവീ സമ്പത്ത്. തത്ര സംസാരമോക്ഷായ ദൈവീ പ്രകൃതി നിബന്ധായ ആസുരി രാക്ഷസീച്ച. ആസുരിയെ ഒന്നുകൂടെ കടുപ്പിച്ചാൽ രാക്ഷസിയായി. ദൈവീ പ്രകൃതി, ആസുരി പ്രകൃതി, രാക്ഷസി പ്രകൃതി. ഇനി ഈ അസുരൻ ആരാണ്, രാക്ഷസൻ ആരാണ്, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർച്ച് വിഷയമല്ല. ദൈവീ പ്രകൃതി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ആസുരി നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് മാന്തി നോക്കിയാൽ ഉള്ളിൽ കാണും. അതിന് വലിയ മെനക്കെടൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ദൈവീ പ്രകൃതി നോക്കിയാൽ, ദൈവീ പ്രകൃതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്. കുറേ ക്വാളിറ്റീസാണ്, കുറേ ഗുണങ്ങളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൈയോടെ പോരും.
തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നിവൃത്താവും. തമിഴ് കൈവല്യ നവനീതത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഉന്നെ ഇനി തെരിന്തായാകിൽ ഉനക്ക് ഓർ കേടും ഇല്ലേ. ഈ ആസുരി പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് കേടാണ്. ആ കേട് വരാൻ കാരണം എന്താ? ശരീരത്തിനെ ഞാൻ എന്ന് ധരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദോഷവും വരും. നമ്മുടെ വാസ്തവമായ സ്വരൂപത്തിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആരാ കൊടുക്കാത്തത്? ഒരു സന്യാസി ഭിക്ഷയെടുക്കാനായിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി. പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, കാട്ടിൽ മലയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു വയസ്സായ മറ്റൊരു സന്യാസിയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ശരി നാട്ടിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പലതും കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദം കേട്ടു. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ 2 വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ലഹളയാണ്. എന്തിനാ ശണ്ട കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേലിത്തർക്കം. വേലി ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് നീക്കി കെട്ടി അങ്ങനെ തള്ളി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലഹള നടക്കണം. ഒരേ ലഹള, എൻ്റെ നിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശണ്ട ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സന്യാസിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എന്തിനാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഡോക്യുമെൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പാവം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മലയിലേക്ക് പോയി, കാട്ടിൽ പോയി. ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി. തിരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഈ മനുഷ്യർ ശണ്ട കൂടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു കമണ്ഡലുണ്ട് കയ്യിൽ, ഭിക്ഷാപാത്രം കമണ്ഡലം ഉണ്ടല്ലോ. ഗുരു ആ കമണ്ഡലം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി മേലാൽ ഈ കമണ്ഡലം എൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിസ്വാമി പറഞ്ഞു, അതെന്താ, എടുത്തോളൂ, അങ്ങയുടെ ആണല്ലോ എല്ലാം. അപ്പോൾ ആ വലിയ സ്വാമി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. എന്തിനാ ഇവരൊക്കെ ശണ്ട കൊണ്ടെന്ന് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഞാനിത് എൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല എൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ കനോട്ട് ടീച്ച് യു. അപ്പോൾ ശണ്ട കൊണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ശണ്ട? പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അതിൽ വിശ്വാസം വരില്ല. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയുള്ള. അപ്പോൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വരുന്നത് ഈ മമതയിൽ നിന്നാണ്. തന്നെ അറിയായ്മ എന്നുള്ളതാണ് മൂലമായ ദോഷം. തന്നെ അറിയൽ എന്നുള്ളതാണ് മൂലമായ ഗുണം. തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഞാനാണ്, എല്ലാം ഞാനാണ്. പിന്നെ എന്തിനു മമത? എന്തിനിവിടെ ഓരോന്ന് ശേഖരിച്ചു വെക്കണം? എന്തിനു വേണ്ടി ശണ്ട കൂടണം? എന്തിനു വേണ്ടി വിഷമിക്കണം? സർവസ്വതന്ത്രമായിട്ടിരിക്കാം. ഒരു മുമുക്ഷു വേദാന്ത വിചാരം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, ഫ്രീഡമാണ്. ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയുള്ള ഫ്രീഡമല്ല, നിരങ്കുശസ്ഥിതി എന്ന് പറയും. അങ്കുശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തോട്ടി, ആനയെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന തോട്ടി പോലെ. രാഗസ്വരൂപ പാഷാഢ്യ ക്രോധാകാര അങ്കുശോജ്വല. ഈ മായയ്ക്ക് രാഗം, അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൂക്ക് കയറാണ്. ആ കയറ് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക, കയറ്. ക്രോധാകാര അങ്കുശോജ്വല. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വേഷം, അവേർഷൻ, അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആൻഡ് അവേർഷൻ. അതിട്ടിട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുക. ഇത് രണ്ടും, ഈ 2 കെട്ടും അങ്ങോട്ട് വീണു പോയാൽ സ്വതന്ത്രമായി. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണണോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന യതിയെ സ്വപ്നം കാണണം. യാതൊന്നും കയ്യിലില്ല, ഒന്നുമില്ല, ആരോടും വെറുപ്പില്ല, ആരോടും ദ്വേഷമില്ല, അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല, ഒന്നും വിഷമിക്കാൻ. ഈ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് യോഗവാസിഷ്ടം പറയണത് തട്ടുംപുറത്ത് എലി പോലെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കരണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സമാധാനത്തിനെ കരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ തട്ടുംപുറത്ത് എലി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാട്ട് കച്ചേരി തുടങ്ങും. എലി മാത്രമല്ല, എലി, പെരിച്ചാഴി, മരപ്പട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനിയുടെ ചിത്തം എന്നാണ് യോഗവാസിഷ്ടം പറയുന്നത്. ഉള്ളിൽ ആകുഹു, അതിങ്ങനെ
സമാധാനത്തിന് കരണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയണത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മനസ്സിലാവണില്ല, ഒരു സമാധാനമില്ല, ഒരു സ്ട്രെസ്, എന്തോ ഒന്നുള്ളിൽ കിടന്ന് പെരട്ടുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ അവിദ്യയുടെ ബലമാണ്. ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ്, ഭഗവാനെ ഇതൊക്കെ എന്ന് വിട്ടുപോകും. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ആയുസ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആയുർനശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതിക്ഷയം യൗവനം പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനർന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ ലക്ഷ്മീ തോയ തരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ഛലം ജീവിതം തസ്മാന്മാം കരുണാകരഃ കരുണയാ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുന. ഭഗവാനെ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. ആയുർനശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം. ഓരോ ദിവസം നോക്കിയിരിക്കെ ആയുസ് ഓട്ടക്കുടത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം പോകുന്ന പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാതിക്ഷയം യൗവനം. യുവാവായിട്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോഴേക്കും വയസ്സായി. ഷഷ്ടിയബ്ദപൂർത്തി എന്ന് പറയണു. ഇപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, അപ്പോഴേക്കും ഷഷ്ടിയബ്ദപൂർത്തിയായി. യാതിക്ഷയം യൗവനം പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനർന ദിവസാഃ. കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചു വരില്ല. കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ. കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ, ജഗത്ത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ്, ലോകം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പോഴാണ് കളിച്ച് രസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോഴേക്കും വയസ്സായി. കുമിള പോലെ. ലക്ഷ്മി തോയ തരംഗഭംഗ ചപല. പണമൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല. വിദ്യുച്ഛലം ജീവിതം. ഈ ഇടിമിന്നൽ പോലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുപോയി. തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് ഹേ കരുണാകര, ഭഗവാനെ പരമേശ്വര, കരുണയ, എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ വകുപ്പേ ഉള്ളൂ, കരുണ, കമ്പാഷൻ, കൃപ. ആ കൃപ വർഷിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആത്മനിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിത്തരാ, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിത്തരാ, ഭഗവൻ നിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കിത്തരാ. തസ്മാൻ മാം കരുണാകര കരുണയാ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുന. എന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് രക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൃദയത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിത്തെ. ആർക്ക് ഭക്തിയുണ്ടോ, ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിത്തെ. ആർക്ക് പ്രിയമുണ്ടോ, ഭക്തിയുണ്ടോ, അവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗത്തിനെ കൊടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആത്മതത്വജ്ഞാനത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. അവർ സഹജമായി ആത്മവിചാരം ചെയ്യും. ഞാൻ ആരാണ്, എൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്, ഈ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ആർക്കാണ്, ഈ ശരീരമാണോ ഞാൻ? അല്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഒന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ചകഞ്ഞ് വിചാരം ചെയ്ത് നോക്കുകയും ഹൃദയസ്ഥാനത്തിലെത്തി ആ സ്വസ്ഥത, അതാണ് ഗീതയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. ഗീത അവസാനം ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താ? ഈശ്വര ഹൃദയശേ തിഷ്ഠതി. ഈശ്വരൻ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, അവിടെ ചെന്ന് എത്താം. അപ്പം എന്താ? സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ശാശ്വതമായ സ്ഥാനം. സ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേസ്, സ്പോട്ട്. അനങ്ങാതെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ചെന്നിരുന്ന ആ സ്ഥാനം അനങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അനങ്ങിപ്പോകും. അനങ്ങാത്തൊരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ശരീരം ശാശ്വതമല്ല, മനസ്സ് ശാശ്വതമല്ല, ബുദ്ധി ശാശ്വതമല്ല, ആനന്ദം ശാശ്വതമല്ല. ഈ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വത സ്ഥാനമാണ്. ആ ശാശ്വത സ്ഥാനം പ്രാപിച്ച് ഇരിക്കാം, നിഷ്ഠനാവുക, രണ്ടില്ലാതായിട്ട് തീരുക. ദ്വിതീയം ഉള്ള വരയ്ക്കും ഭയമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താ? സുഷുപ്തിയിൽ ദിവസം ഹൃദയസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അവിടെ രണ്ടാമതൊന്നില്ല.
മറ്റുള്ളവരില്ല, മനസ്സ് ശരീരം മുതലായ വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ല, യാതൊരു വികല്പവുമില്ല, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചുമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ പല ആളുകളും ചിലരൊക്കെ പറയണം, എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ പറയണം എന്തൊരു സുഖം, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്നുള്ള വിഷമമില്ല, നമ്മൾക്കും വേറെ ആരുടെ അവിടേക്കും പോകണ്ട. പലർക്കും പേടിയാണ്, കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമോ എന്നൊരു ഒരാളും വിളിക്കണില്ല, വരട്ടേന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും വരണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്, മരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ്ട, നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം സ്ഥലത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സുഖം, ഒന്നും പണിയെടുക്കാനില്ല, ചെയ്യാനില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ പരമാനന്ദം, സ്കൂളിലേക്ക് പോകണ്ട. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും അതെ. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കും ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാതെ സ്വാമിക്കത് മിസ്സാവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഒരു മിസ്സിങ്ങും ഇല്ല, നല്ല സുഖം. പോവാ, സത്സംഗത്തിന് പോവാണ്, അതും സുഖമാണ്. പോയില്ലേ, അതും കുറച്ച് കാലം അവിടെ ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നല്ല സുഖം. ഒരു മനുഷ്യ സഹവാസവും ഇല്ല, സ്വസ്ഥത, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വസ്ഥത, നിർവൃത്തി എന്നാണ് വേദാന്ത അതിന് പറയുന്നത്. നിർവൃത്തി, നിർവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ബലമായി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫ്രീ ആവണ പോലെ നിർവൃത്തി. ജാലമുക്ത പക്ഷിവത്ത്, ഒരു കൂട് തുറന്നു വിട്ട പക്ഷി എങ്ങനെ ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുമോ അതുപോലെയാണ് ഈ സംസാരബന്ധ വിച്ഛിത്തി. ചങ്ങലക്കെട്ടാണേ, ഒക്കെ നിഴൽ ചങ്ങല, കണ്ണിന് കാണില്ല പക്ഷെ ചങ്ങലയാണ്. ദേഹവാസന, ശാസ്ത്രവാസന, ലോകവാസന, ഈ വാസനകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന കൈവല്യം, നിർവൃതി. അപ്പം ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നു, അത് സംസാരബന്ധ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവീ പ്രകൃതി, ദൈവീ ഗുണം. ഫസ്റ്റ് ഗുണം ഭഗവാൻ പറയണത് അഭയം. ഈ ഒരേ ഒരു കാര്യം വന്നാൽ എല്ലാം വന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നു മാത്രം മതി. ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഭഗവാൻ ദൈവീ പ്രകൃതിയിൽ പറയണം. നോക്കാം, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിഃ ജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധഃ ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിതാ ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, അതിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം അഭയം, ഭയമില്ലായ്മ, ഭീതി ഇല്ലായ്മ. ഭയത്തിനുള്ള കാരണം എന്താ? ശാസ്ത്രം പറയണത് ദ്വിതീയാത് വൈ ഭയം ഭവതി. ശാസ്ത്രം പറയണത് ദ്വിതീയാത് വൈ ഭയം ഭവതി. രണ്ടാമതൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഭയം ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദ്വിതീയാത് ഭയം ഭവതി. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിഷയം. രണ്ടാമത് വസ്തുവിൽ നിന്നും ഭയം ഉണ്ടാവണു. അഭയം, ഭയമില്ലായ്മ. അദ്വൈത ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഭയം നിവൃത്തമാവണത്.
അഹങ്കാരമാണ് ഭയത്തിന് മറ്റൊരു ഹേതു. ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ വേണമല്ലോ. ജ്ഞാനികളുടെയൊക്കെ ലക്ഷണം അഭയമാണ്. ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു അഭയം വൈ ജനക പ്രാപ്തോസി. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായപ്പോൾ ജനകനടുത്ത് യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു അഭയം വൈ ജനക പ്രാപ്തോസി. ഭയമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴാ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ. അതിനു മുമ്പൊക്കെ ജനകൻ യാജ്ഞവൽക്യന് കുറേ പണമൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോഴൊക്കെ യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അവസാനം മിഥിലാപുരിയെ തന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജ്യം തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യാജ്ഞവൽക്യൻ പറഞ്ഞു അഭയം വൈ ജനക പ്രാപ്തോസ്തി. സാധനങ്ങളെ കൊടുക്കുകയല്ല, കൊടുക്കണ ആളെ കൊടുത്തു. പൊസസ്സർ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ പൊസസ്സർ നോട്ട് പൊസഷൻ. പരിഗ്രഹവും പോവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിഗ്രഹത്തിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മമത ഉണ്ടേ. ഈ പരിഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഭയം. എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭയപ്പെടുന്നതൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം എടുത്ത് ധ്യാനിച്ചാൽ മതി. യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത്. നമ്മളുടെ പല വിഷമങ്ങൾ, ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ്, വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. എന്തായി ഈ വിഷമത്തിന് കാരണം, എന്തായി ദുഃഖത്തിന് കാരണം. സ്വയം ഒന്ന് ആരോടും ചോദിക്കരുത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും വേദനകൾക്കും മൂലകാരണം ഭയമാണ്. നമ്മൾ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, അവിദ്യ എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, അവിദ്യയുടെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫോം ഫിയറാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയണത് എന്തിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തൊരു ഭയം. ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവോ ഒരു ഭയം. ആർക്കാ വലിയ മാളിക കെട്ടിവെച്ച് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ടാക്കി വെച്ച് ഒരു ഊരിപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭയമാണ്. ഫിസിക്കൽ ഫിയർ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. ഒരു തീ തൊട്ടാ ചൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ അപകടമായി എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻ്റലിജൻസാണ്. അതല്ലാതെ കാരണമില്ലാതെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിയർ, അതിന് മൂലകാരണം അഹങ്കാരമാണ്, സെൽഫ് ഇമേജാണ്. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ, എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താവും, എന്നെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും എന്ത് പറയുമോ, ഈ ഞാനിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചിട്ട് നിൽക്കുമെന്നില്ല, അത് പോയി പോകും. സമൂഹത്തിനെ കൊണ്ടും മറ്റു പലതിനെ കൊണ്ടുമാണ് ആ ഭയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തിനെ വിടാനുള്ള ഉപായമാണത്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഭയമില്ല. ഒറ്റ കാര്യമേ ധ്യാനിക്കാനുള്ളൂ. ഒരു ഗുഹയിൽ ചെന്നിരുന്ന് എന്തിനെ ധ്യാനിക്കും, എങ്ങനെ ഞാൻ ഭയമില്ലാതാവും, ഇത്രയേ ധ്യാനിക്കാനുള്ളൂ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും, എല്ലാ ഉപനിഷത്തും പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ മനസ്സിലായുള്ളൂ, അഭയം. എത്ര ബലമുള്ള ആൾ, ഇപ്പം ആനകൾ നോക്കും, ആനകൾക്ക് ഭയങ്കര ബലമാണ്. പക്ഷെ ഒരു സിംഹം മതി ആനയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ. ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ പേടിക്കും. വ്യാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, പേര് പ്രസിദ്ധി നിലനിർത്താനുള്ള ഭയം,
വാർദ്ധക്യത്തിന് ഭയം, പിന്നെ എന്തിനെന്ന് അറിയാത്തൊരു ഭയം. ഈ ഭയം എങ്ങനെ നീക്കും? ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ സത്വപ്രസാദം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം അഭയമാണ്. അഥവാ ഭയം അങ്ങോട്ട് നിവൃത്തമായ സത്വപ്രസാദം വരും. ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്, ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് മനനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭയം അങ്ങടെ ഉള്ളിൽ ജനകൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ അഷ്ടാവക്ര സംഹിതയിൽ ജനകൻ പറയണു, ഒരു കൊടിൽ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുള്ളു വല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയാൽ അത് ഒരു കൊടിൽ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ആ മുള്ളിങ്ങനെ എടുക്കണ പോലെ ഒരു എന്നെ ചൊല്ലുക, അത് ഫോർസെപ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ മുള്ളിങ്ങനെ എടുക്കണ പോലെ, എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയത് എടുക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം മുതലായ ദോഷങ്ങളെ ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഫോർസെപ്പ് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്നത്. എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭയം അങ്ങോട്ട് പോയാലുണ്ടല്ലോ നല്ല പ്രസന്നത, സത്വപ്രസാദം. ഒറ്റ ദോഷം ഈ ഉള്ളത് ഭയമാണ്. ശങ്ക, ലയസ്, ചിത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഭയമാണ്. ധൈര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ധൈര്യമില്ല, പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, വ്യാകുലത. ഇതങ്ങോട്ട് നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ അദ്വൈതം എന്ത് പറഞ്ഞു? ദ്വൈതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാകും ഉപനിഷത്ത്. രണ്ടാമതൊരു വസ്തു ഉണ്ടോ? ഭയമുണ്ട്. ഭയപ്പെടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തു വേണമല്ലോ. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ഗുരു തോത്താപുരി, അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വന്നപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. മഹാസിദ്ധനായിരുന്നു, അദ്വൈത ജ്ഞാനനിഷ്ഠൻ, അവധൂതൻ, അകുതോ ഭയൻ. ഇ വാസ് എ ലയൺ ഓഫ് എ മാൻ എന്നാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയുന്നത്. അധികവും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. തോത്താപുരിയെക്കുറിച്ച് അധികം പേരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഈ ഫെയിമാണ് നോക്കുന്നത്. ഫേമസ് ആയ ആളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. ഫേമസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോവില്ല. അയാൾ പ്രസിദ്ധനാണോ എന്നാണ് നോക്കുക. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പറയും പത്രത്തിൽ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. ആവാം. അപ്പോൾ തോത്താപുരിയെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ തോത്താപുരിയെക്കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറയണ ലയൺ, സിംഹം, വേദാന്ത കേസരി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. തോത്താപുരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹിമകളിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത്, ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരു അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ശിഷ്യനായ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും മറ്റുമൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സാമ്രാജ്യാധിപതികൾ പോലെ ആയപ്പോഴും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞൊരു സാമ്രാജ്യമായ രാമകൃഷ്ണ മഠം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ തോത്താപുരി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇന്നാണിപ്പോൾ അത് പറയണത് പലരും. ഏകദേശം 1950 വരയ്ക്കോ 60 വരയ്ക്കോ ഇരുന്നുണ്ട് അത്ര അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ പറയണു. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നോ ഞാനിവരുടെ ഗുരുവാണെന്നോ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മിഥ്യയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും വാസ്തവമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കൂ, എത്ര വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് തൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നത്. രാമകൃഷ്ണദേവനെ വെച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എവിടെയും വന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിഥ്യ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണം അതാണ്. ഇതില്ലാത്തതാണെന്ന് ഇല്ലാത്തതാണ്. ജഗത്ത് ഇല്ല, മറ്റു വസ്തുക്കളില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും തടസ്സം നിന്നില്ല. രാമകൃഷ്ണ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എവിടെയോ പറയുന്നുണ്ട്, വേലൂർ മഠത്തിൽ സ്വാമി ശിവാനന്ദ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് പോയി അത്രേ. ആരോ പറഞ്ഞു അത്രേ. സർവസ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധുനി മുമ്പിൽ അഗ്നി ആദാനം ചെയ്ത് ശിവനെ പോലെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കും. അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ ബന്ധുവായ ഹൃദയമോ മറ്റോ അവരാരോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് അവിടെ ഉണ്ട് ആ മരത്തിൽ, എത്രയോ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല. ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്. ഒരു ദിവസം തോത്താപുരി ആ അഗ്നി ആധാനം ചെയ്ത് അവിടെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്ഷസ് മുമ്പിലുണ്ട്. ആരോ
അതായത് ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് എന്നൊക്കെ പറയണതേ വേദാന്തമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചു, അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ല, പല ദോഷങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുണ്ടായി, സ്വഭാവത്തിൽ പല ദോഷങ്ങളുണ്ടായി, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ ഏർപ്പെട്ടില്ല, എന്നിട്ട് മരിച്ചുപോയി. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കയ്യിൽ. മുമ്പിൽ വന്നു, തോത്താപുരിയുടെ മുമ്പിൽ. തോത്താപുരി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും കൂട്ടാക്കിയതേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോത്താപുരിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രബലമായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. തോത്താപുരിക്കുണ്ടോ വല്ല ഫീലിംഗ്? അദ്ദേഹത്തിന് ജഗത്തെ ഫീലിംഗ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ രക്ഷസിനെ അപ്പോഴും തോത്താപുരി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അവസാനം അതൊരു ഹുങ്കാര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി. തോത്താപുരി പറഞ്ഞു, വെറുതെ ബഹളം കൂട്ടരുത്, ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഒരു ദോഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഗതികേട് വന്നത്. ഇനി ആ ദോഷം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി അയക്കാം. നിനക്കോ ശരീരമില്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ അജ്ഞാനമയമായ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. ഇതിനെങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം. ഇത് നീയല്ല, ഈ ചിത്തമാണ്. ചിത്തമായ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്തം നീയല്ല, നീ ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്, ബോധമാണ്, ബ്രഹ്മ, നീ തത്വമസി, നീ ആത്മവസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മോപദേശം ചെയ്ത് ഈ ശരീരമില്ലാത്ത പാർട്ടിയെ പിടിച്ച് ഒരു 3-4 ദിവസം മനനനിധിധ്യാസനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടു. നമ്മളും ഒക്കെ ഈ ശരീരമില്ലാത്ത പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ആ ഉള്ളിലുള്ള അശരീരദോഷത്തിനെയാണ് നിവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ലിംഗശരീരത്തിലാണ് അവിദ്യ നിൽക്കുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് എന്ത് കുഴപ്പം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഉണ്ണണു ഉറങ്ങണു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ദോഷം ഈ ഉള്ളിലുള്ള രക്ഷസിനാണ്. അതിനെ അങ്ങനെ നിവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഭയമില്ല എന്നർത്ഥം. ഭയം എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു അവിടെയൊക്കെ അവിദ്യയുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവുണ്ട്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇതര വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് പലവിധ യുക്തികൾ നമ്മൾ പറയും. ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറയും തോറും അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഇതര വസ്തുക്കളെ ഇരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഭയമോ കാമമോ അസൂയയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. കാറ്റിൽ പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ നാവങ്ങൾ, തോണികൾ മുങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിങ്ങോട്ട് കിടന്ന് പെടഞ്ഞ് മുങ്ങും. ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇതര വസ്തു എന്തുണ്ടോ അത് ദുഃഖിപ്പിക്കും. ആ ദുഃഖം തന്നെയാണ് ഭയം. ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർ മാത്രമല്ല, കാമം ഭയമാണ്, കോപം ഭയമാണ്, അസൂയ ഭയമാണ്, ദ്വേഷം ഭയമാണ്, ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഭയമാണ്, മാനം അപമാനം ഭയമാണ്, നിന്ദാസ്തുതി ഭയമാണ്, വ്യാധി ഭയമാണ്, ഉറക്കം ഭയമാണ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ ഭയമാണ്, ഓർമ്മ മറവി ഒക്കെ ഭയകാരണമാണ്. അപ്പം ഈ ഭയത്തിനെ എങ്ങനെ നിവർത്തിപ്പിക്കും? നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ രമണ മഹർഷി അക്ഷരമണമാല എന്നൊരു 108 പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരേ ഒരു പാട്ടിൽ മാത്രം മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഒരു സാധകൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. ചിത്തം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും വെളിയിൽ പോയി വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കണം. എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഭഗവാനെന്ന് അരുണാചലേശ്വരനോട് രമണ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഐമ്പുല കൾവർ അഹത്തിനിർ പുകുമ്പോത് അഹത്തിനി ഇല്ലയോ അരുണാചൽ. ഒരു ഭക്തൻ ഉപാസകൻ ഞാൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ വന്നങ്ങനെ നിലകൊലച്ച് വിടുക. ഒരു നിലയ്ക്കണില്ല, നിശ്ചലാവണില്ല, സ്ഥിരമാവണില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ചിത്തത്തിനെ പിടിച്ച് പുറത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ പുറം വിഷയം ഉള്ളിൽ പോവാതിരുന്ന ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ലോകമാണ്. പുറം വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും മനസ്സിൽ തനിയെ ലോകം. ഒരു ഗുഹയിലൊക്കെ പോയി അടച്ചിരുന്നാൽ അവിടെ സാമ്രാജ്യം ഉള്ളിലുണ്ട്. ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് സങ്കല്പലോകത്തിൽ പെട്ടുപോകും. പുറം ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പലോകം, ഇത് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? അപ്പോൾ അടുത്ത പാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുവനാ മുന്നൈ ഒളിത്ത് എവർ വരുവാർ,
ഉൻശൂതേ ഇത് അരുണാചല. ശൂത് എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റിക്കൽ, ചതി, വഞ്ചന, കള്ളം. എന്താ ഇവിടെ ഈ വഞ്ചന എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വൈതം വഞ്ചനയാണെന്ന്. ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇതര വസ്തു ഉണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം, വികല്പം, അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദോഷരാശികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവനാമുന്നേ, ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് അവിടുന്ന് അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരുണ്ട്? ഒരുവനാമുന്നൈ ഒളിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ മറച്ചു കളഞ്ഞിട്ട്, അതിനെ മറച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും എങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും? വരണവനോ അത് തന്നെ. ഉൻശൂതേ ഇത് അരുണാചല. ഇത് മായയാണെന്നാണ്. മായ എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യവസ്തുക്കളെ കൽപ്പിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് പേരാണ് മായ. അതിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ജീവകൽപ്പനയാണ്. ഞാൻ എന്നൊരാളുണ്ട് എന്നുള്ള കൽപ്പനയാണ്. ഞാൻ എന്നൊരാളുണ്ട്, എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ട്, എൻ്റെ വിഷമം, എൻ്റെ സുഖം, എൻ്റെ ദുഃഖം, എൻ്റെ ബന്ധം, എനിക്ക് ഭയം, അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് സിവിയർ ഫിയറൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഏകാന്തമായിട്ടൊരു മുറിയിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക, ആർക്കാ ഭയം? ഭയപ്പെടുന്നത് ആരാ? ഈ ശരീരം ഭയപ്പെടില്ല, അത് ജഡമാണ്, അതൊന്നും ഭയപ്പെടില്ല. മരിച്ചു പോയാലും അതിവിടെ കിടക്കും, അതിന് ഭയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. തീ വയ്ക്കുമ്പോൾ പോലും ഭയപ്പെടും. നല്ല ധൈര്യമാണ് ശവത്തിന്, ഇല്ലേ? ശവത്തിന് ഒരു ഭയമില്ല. വെള്ളത്തിലെടുത്തെടുത്താൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും, തീയിലിട്ടാലും പൊള്ളില്ല, ഒരു നിലവിളിയില്ല. എത്ര ശാന്തനാണ്, അല്ലേ? നോക്കൂ, ശരീരത്തിന് കുറ്റമേ പറയാൻ പാടില്ല. ശ്മശാനത്തിൽ നെഞ്ചിൽ തീ വയ്ക്കുമ്പോഴും എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ശവമേന്നൊന്നും ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല. അതിനെ കണ്ടു പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടിരിക്കണു, തീ വെച്ചുകൊള്ളൂ, തല്ലിക്കൊള്ളൂ, എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ, അതിനൊന്നും അറിയില്ല, അതിനൊരു വിഷമമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിനെ കൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല. ചൈതന്യം അത് സർവവ്യാപി, അഖണ്ഡമായി, പൂർണ്ണമായിരിക്കണം, അതിനും ദോഷമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ദോഷം ആർക്കാ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ ദോഷം ആർക്കാണ്? ശരീരത്തിനല്ല ഭയം, ആത്മാവിനും അല്ല ഭയം. പിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളാരാ? ഫിയർ എവിടെ നിന്ന് വരണം? എനിക്ക് ഭയം, ഈ ഞാൻ ആരാ? എനിക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തി ആര്? നോക്കൂ, ഇതിന് ഉത്തരമൊന്നും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഉത്തരമൊക്കെ കള്ളാണ്. ഈ സ്പന്ദനമുള്ളിൽ ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി ഡാൻസ്, ചിത്തത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ, ചിത്തത്തിൻ്റെ അഭിവ്യക്തി. ചിത്തം ഇങ്ങനെ തന്നെ പൊന്തി പൊന്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് ബലമായിട്ട് തോന്നില്ല, ഞാൻ എന്ന് ഭയരൂപത്തിൽ നിൽക്കും, ഞാൻ എന്ന് കാമരൂപത്തിൽ നിൽക്കും, അസൂയാരൂപത്തിൽ നിൽക്കും, രാഗദ്വേഷ രൂപത്തിൽ നിൽക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണരൂപത്തിൽ നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമയമായിട്ട് ഒരു തരം ഡിപ്രഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതൊക്കെ ഈ അഹംവൃത്തിയാണ്. ഈ അഹംവൃത്തിയെ വിട്ടു നിന്ന് കാണുക. ഈ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ആരാ? ഞാൻ എന്താണ്? ഞാൻ സുഷുപ്തിയിലില്ല, അത് അല്ലേ? സുഷുപ്തിയിലില്ല, പൊന്തി വരണു. വീണ്ടും ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്ന് പൊന്തി വരണു. പൊന്തി വന്ന് സർവവികൽപ്പങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭയം, എനിക്ക് അസൂയ, എനിക്ക് ദ്വേഷം, എൻ്റെ ജീവിതം, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് ജ്ഞാനം വേണം, എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ വേണം, എന്തൊക്കെയോ പറയണു, പല പല പേരുകൾ. എവിടെയായാലും ഈ ആളുണ്ടാവും അവിടെ. അപ്പം ഇയാളെ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തിയെ വിട്ടുകളയാതെ ഹൃദയത്തിൽ തുടർന്ന് പിടിക്കാം. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന് മറ്റൊരു പേര് മാത്രമാണ്. ഇവൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ല. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃത്തി, അഭിമാനവൃത്തി ഉദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ല. ഈ അഭിമാനവൃത്തിയാണ് ഭയത്തിന് മൂലകാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന റിസർച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഇന്ന് വന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഹംവൃത്തിയാണ്. ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം. ഭയത്തിനെ നിങ്ങൾ വേറെ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരാം. സെക്യൂരിറ്റി, എത്ര സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവരും അഭയത്തിന്? ചിലർ പറയും വീട്ടിൽ ഉമ്മർത്താരെങ്കിലും വന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊട്ടാൽ നിലവിളിക്കും. ഭയാണേ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കും, സമാധി കെട്ടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും. മുഴുവൻ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട്
സമാധി മണ്ഡപം, പിന്നെ ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൂടാ എങ്ങനെ ഈ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ദോഷത്തിനെ നിവർത്തിപ്പിക്കും. അതിന് മൂലം ഈ അഹംവൃത്തിയാണ്. ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഉള്ളത്തോളം ഭയമുണ്ട്. ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇത്തരം വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയമുണ്ട്. സുഷുപ്തിയിൽ രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവില്ല, ഭയമില്ല. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയാണല്ലോ, ഒരു ഊർജമാണ്, ഒരു തമോമയമായ ഊർജമാണ്. അതിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, അത് കഷായം എന്ന് പറയും, അതാണത്. അതിനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സാക്ഷിയായിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ വരട്ടെ, നിൽക്കട്ടെ, പേടിപ്പിക്കട്ടെ, മാറി നിൽക്കുക, നിന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് നിവൃത്തമാവുന്നവരെ. ഇതാർക്കാണ്? ഇതെൻ്റെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആരാഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാനമായ ശുദ്ധചിത്തിനെ, ചൈതന്യത്തിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അഭയം വൈ പ്രാപ്ത, ഭയമില്ല. ഭയപ്പെടാൻ അന്യം ആരുമില്ല. ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംഹം പുലിയും മാത്രമല്ല അല്ലേ, പല പല ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളെ ഭയപ്പെടും. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, എന്തു ഭയ. ആ വ്യാധിയേക്കാളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം അഭയം. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് ധ്യാനിക്കാനാണ്. എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കും, ഇരുന്നൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഭയം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ശ്ലോകമുണ്ട് ഈ ഭർതൃഹരിയുടെ, ഭോഗേ രോഗഭയം, കുലേ ച്യുതിഭയം, വിത്തേ നൃപാലാത് ഭയം, മാനേ ദൈന്യഭയം, ബലേ രിപുഭയം, രൂപേ ജരായാഭയം, ശാസ്ത്രേ വാദിഭയം, ഗുണേ ഖലഭയം, കായേ കൃതാന്താത് ഭയം, സർവം വസ്തു ഭയാൻവിതം ഭുവി നൃണാം വൈരാഗ്യമേവ അഭയം. വിഷയഭോഗം ചെയ്യുന്തോറും രോഗം വരുമോ എന്ന് ഭയം. നല്ല കുലത്തിലായാൽ കുലച്യുതി ഭയം, ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുമോ, എന്തെങ്കിലും ആവുമോ, അപമാനമാവുമോ. ധാരാളം പണം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇൻകം ടാക്സ്, എന്തൊരു ഭയ. രാജ, അന്നത്തെ ദിവസം രാജാവ്. നല്ല അഭിമാനിയാണെങ്കിലോ ദൈന്യഭാവം വന്നു പോകുമോ, ഭയം. അല്ലേ, നോക്കൂ, ഫേമസ് ആണെങ്കിലോ പേര് ദൂഷ്യം വന്നു പോവുമോ, ഭയം. നമ്മളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം പറയുമോ, ഭയം. അത് രമണ ഭഗവാന് നല്ല പ്രസിദ്ധമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വായി തോന്നിയതൊക്കെ എഴുതി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ആ എഴുതിയതൊക്കെ ഭഗവാൻ എടുത്ത് അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്പം പോലും സെൽഫ് ഇമേജ് ഇല്ല. അതാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും വിഷമാവും, പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ വിഷമാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഹംവൃത്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ, അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് വേദന. അത് ഉദ്വാസനാവുമ്പോഴേ ശാന്തിയുള്ളൂ, ഭയമില്ല. ഇത് ഭയമാണല്ലോ, ഭയകാരണമാണ്. കാഞ്ചി പരമാചാര്യരുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചോ മഠത്തിനെക്കുറിച്ചോ എന്തൊക്കെയോ ഒരാൾ എഴുതി ഒരു പുസ്തകം. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയി സ്വാമികളുടെ അടുത്ത് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ, എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കണത് അതിലെന്ന്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരേന്ദ്ര സരസ്വതി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുമോ, നീ ചെയ്യാം. എത്ര പുസ്തകമുണ്ടോ അത്രയും പുസ്തകം വാങ്ങിക്കും. ഇയാൾ അതിനേക്കാളും കുരുട്ട് ബുദ്ധി. ഇയാൾ വിചാരിച്ചു എന്ത് നല്ല ഐഡിയ, അപ്പോൾ പ്രചാരമാവില്ലല്ലോ, അതിനാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പറയണതെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അവരൊക്കെ വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചിട്ട് ഞാനും ഒരു സ്വാമികളാണ്, ഇതും ഒരു മഠമാണെന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വരണ്ട. അല്പത്വമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധി എന്ന് പറയണത്. ഇല്ല, ഇന്ന് നോക്കൂ, ഈ ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈലും ഒക്കെ വന്നിട്ട് മുറിമൂക്കൻ രാജാക്കന്മാരാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ അതങ്ങോട്ട് നെറ്റിലേക്ക് ഇടുക, ഇൻ്റർനെറ്റിലിടുക, മൊബൈലിടുക, ഫേമസ് ആവുക അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ദൂഷ്യവും.
സ്കാൻഡൽ, ആയി തോന്നിയത് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും, ഒക്കെ നടക്കും. ഇതിലൊക്കെ പോയി പെട്ടിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നി ഋഷികൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓടിപ്പോയത്. ഇപ്പം എവിടെ പോയിട്ട് രക്ഷയില്ല, എവിടെ പോയാലും ഈ സാധനം കയ്യിലുണ്ട്. എങ്ങനെ പോകും? ഒരാനയിൽ അന്ധരെന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഓടിപ്പോയത്, ഒന്നിലും പെടാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എവിടെ പോകും? പക്ഷേ എവിടെ പോയാലും ഈ വികല്പമുണ്ട്. അപ്പം ആ ഭയത്തിനെ നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ, എല്ലാ ഭയത്തിനും മൂലകാരണമായ അവിദ്യ, ഞാൻ ഇന്നവനാണെന്നുള്ള ഈ ജീവഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അഹങ്കാരം, അതിനെ ഉദ്വാസനം ചെയ്താലേ ഭയം പോകും. ഞാനെന്നുള്ള ഈ അഭിമാനമാണ് ദ്വൈതം. അവിടുന്ന് തൊട്ട് ദ്വൈതം തുടങ്ങി. ഞാൻ എന്നുള്ള അഹംവൃത്തിയാണ് ദ്വൈതം. സുഷുപ്തിയിൽ അതില്ല അദ്വൈതം. സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആദ്യം വന്നത് എന്താ? ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കണം. എല്ലാ ദ്വൈത പരമ്പരകളും വന്നു. ആ ഞാൻ എന്നുള്ള തോട്ട്, അത് ഹൃദയത്തിൽ ഡ്രോപ്പായപ്പോൾ ദ്വൈതമൊക്കെ പോയി. അദ്വയമായ, രണ്ടില്ലാത്തതായ പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്ഥിതി മാത്രം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അനുഭവമില്ല, പക്ഷെ സുഷുപ്തി എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുണ്ട്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ഒന്ന് മനനം ചെയ്ത് നോക്കുക. ദ്വൈതമില്ലാത്ത ആ സ്ഥിതി എന്തു സുഖമായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അത് ആത്മാവാണ്, അത് നമ്മളുടെ സ്വരൂപമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ, അതാണ് ഞാൻ, അതാണ് എല്ലാവരും. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ സത്തയിൽ ശരീരമില്ല. ശങ്കരാചാര്യർ വെറുതെ പ്രമാണവാക്യം കൊണ്ട് പറയും, അപ്രാണോ ഹി അമനാഹ ശുഭ്രഹ. സ്വയം പ്രകാശമായ വസ്തുവിൽ പ്രാണനോ മനസ്സോ ശരീരമോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് വചനാമൃതത്തിൽ ടോക്സിൽ ഒരിടത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാ ഈ പ്രാണനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്. വെറുതെ പറയണു പ്രാണൻ അപാനൻ വ്യാനൻ എന്നൊക്കെ. ആത്മാവെന്ന് അന്യമായി ഇതിന് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ശക്തിചലനം. അതാണ് ബുദ്ധി എന്നും മനസ്സെന്നും പിരിച്ച് പല പേരുകൾ പറയണു. ശ്രുതി പറഞ്ഞു, അഭിമാനിച്ചത് കൊണ്ട് അഹംവൃത്തിയായി, വിവേചിച്ചത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിയായി, സങ്കല്പ വികല്പം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മനസ്സായി, ഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ സ്വപ്ന ശരീരമായി, ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരമായി, കാണണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടയുണ്ടാക്കി കണ്ണായി, കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ചെവിയായിട്ട് മാറി, മണക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ മൂക്കായിട്ട് മാറി, രുചിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നാവായിട്ട് മാറി. നോക്കൂ, സ്വപ്നത്തിൽ ഈ 5 ദ്വാരങ്ങൾ, ഓർഗൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, മണക്കുന്നുണ്ട്, രുചിക്കുന്നുണ്ട്. സുഷുപ്തിയിൽ ആ പ്രവൃത്തികളൊന്നുമില്ലാതെ ഏകപിണ്ഡമായിട്ട് അനുഭവം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാണുക കേൾക്കുക ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ സുഖമായിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉപദേശം ദിവസം അനുഭവം ദിവസമുണ്ട്, ഉപദേശമാണ് ഇല്ലാത്തത്. നമ്മൾ പറയണത് അനുഭവം ഇല്ല, ഉപദേശം ഇൻ്റലക്ച്വലി മനസ്സിലാവേണ്ട, അനുഭവം ഇല്ല എന്ന്. അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ്. അനുഭവമുണ്ട്, ഉപദേശം ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല, അതാണ് ദോഷം. ഉപദേശം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായാൽ നിത്യസിദ്ധമായ അനുഭവത്തിനെ തിരിച്ചറിയും, റെക്കഗ്നിഷൻ ഉണ്ടാവും, പ്രത്യഭിജ്ഞ ഉണ്ടാവും. സിദ്ധമായുള്ള പൊരുളை തേർന്നിരുത്തൽ സിദ്ധി, പിറസിദ്ധിയെല്ലാം സ്വപ്നമാ സിദ്ധികളെ. ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉള്ള ജനാർപ്പതിൽ പറഞ്ഞു, എപ്പോൾ നിത്യസിദ്ധമായ വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയലാണ് വലിയ സിദ്ധി. ബാക്കി പുറത്തെ എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ സ്വപ്നം പോലെയാണെന്നാണ്. വെറുതെ ഭാവനയിൽ വന്നിട്ട് പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധിയിൽ വന്നിട്ട് പോകും. നിത്യസിദ്ധമായിട്ട് സ്വയം പ്രകാശമായിട്ട് ഞാനുണ്ടെന്ന് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിദ്വസ്തു, അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം, സുലഭമായിട്ടുള്ള വസ്തുസ്ഥിതി. ബാക്കിയൊക്കെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകളാണ്. ആ സത്യത്തിനെ അറിഞ്ഞ് ഇതര വസ്തുക്കളൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്ന് അറിയണം. ശരീരമോ മനസ്സോ ലോകങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോ ജീവിതമോ ലോകങ്ങളോ ഒന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആത്മാവല്ലാതെ ഇല്ല. മനസ്സില്ല, പ്രാണനില്ല. ഈ മനസ്സില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റൊന്നും നേടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം. മനസ്സില്ല, പ്രാണനില്ല, ശരീരാദികളില്ല. നിത്യസിദ്ധമായ ഈ വസ്തു, ഈ ഇരിപ്പ്, ഇത് മാത്രമേ വാസ്തവത്തിലുള്ളൂ എന്നുള്ള തത്വനിശ്ചയം വന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഭയം തനിയെ, ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുക പോലും വേണ്ട. ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഭയം ഉണ്ടാവും. അന്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അന്യം ഇല്ല,
ആത്മാവൊന്നു മാത്രമേ, അനുഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കേവലമാണ്, നിർവികൽപ്പമാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം, അഹം, ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവ രൂപത്തിൽ സിദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തത്വനിശ്ചയം ചെയ്യലാണ് അഭയം. ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോൾ ശരണാഗതി ചെയ്താൽ അഭയം വരും എന്ന് പറയും. ശരണാഗതിയും ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ശരണാഗതി എന്താ? ആർക്ക് ശരണാഗതി ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് ശരണാഗതി ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അഹംവൃത്തിയെ മൂലത്തിൽ അടക്കിക്കളയണതാണ് ശരണാഗതി. അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉത്തമ സദ്ഗുരുവിന് അടങ്ങുമ്പോൾ ശരണാഗതി ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനുണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ സുഷുപ്തിയിൽ ദിവസം അടങ്ങുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു നല്ല അടക്കം വരും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണില്ലല്ലോ. അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് അടങ്ങും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടങ്ങുമ്പോൾ ഗുരു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അതാണ് ദേശികൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇതാണ് സ്ഥിതി, അങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ നിൽക്കുക, ഇതാണ് സ്ഥിതി. അഭയം, ഇത് ഭയമില്ലാത്തതായ രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ഇതിലങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭയം വൈജനക പ്രാപ്തോസി, ഭീതിയില്ലാത്ത സ്ഥിതി. ഇത് നിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ദേശികൻ. അപ്പോൾ ഉപദിശതി, സമീപേ ദിശതി, ആത്മനി ദിശതി, സ്വസ്മിന്നേവ ദിശതി, ഇതര വിഷയ വ്യാവർത്തിരൂപേണ സ്വരൂപേ പ്രതിഷ്ഠതി. മറ്റു വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് തന്നിൽ താനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയമില്ലാത്തത്. ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരും. രാമായണത്തിൽ രാമൻ പറഞ്ഞു അഭയം സർവഭൂതേഭ്യോ ദദാമി, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അഭയം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഈശ്വര സ്വരൂപമാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? അഭയമാണ്. ഭഗവാനുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോഴും ഭക്തന് ഭയമില്ല. അതും അദ്വൈത ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയമില്ല. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, നോക്കാൻ ആളുണ്ട്, ഭയമില്ല. അഭയം വൈ ജനകപ്രാപ്തോസി, ഭീതിയില്ല, ഭയമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭയമില്ലാത്ത സ്ഥിതി അഭയം, ഫിയർലെസ്നെസ്. ഫിയർ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇതാണ് അഭീരുത. ആദ്യത്തെ വാക്ക് അഭയം. ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് അത് ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ്. നല്ലവണ്ണം മനനം ചെയ്ത് നിധിധ്യാസനം ചെയ്ത് അഭയം. ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ വെർബല്ല, നൗണാണത്. ഇപ്പോൾ ഭയമില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മാവിനൊരു പേരാണത്. ഇപ്പം ധർമ്മ എന്നുള്ള വാക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാവും. ധർമ്മം എന്താണ്, അധർമ്മം എന്താണ്? ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ധർമ്മം, ഇത് എന്തൊക്കെയോ അധർമ്മമൊക്കെ ധർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. വല്ലാത്ത വിഷമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാടിയതാണ്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ വ്യാസഭഗവാൻ അതിനൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞു. ധർമ്മോ ധർമ്മവിദുത്തമ. ഭഗവാനൊരു പേരാണ് ധർമ്മം. എന്നുവെച്ചാൽ ആത്മാവാണ് ധർമ്മം, സ്വരൂപമാണ് ധർമ്മം. അപ്പോൾ സ്വരൂപത്തിനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ധർമ്മമായി. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അത് ധർമ്മമാണ്. അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മത്തിനെ നിരൂപണം ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ആരും ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ല. അത് എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് പോലും മുഴുവനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ നമ്മളാര്? എല്ലാവരും ഒരു മഹാശക്തി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പം ഈ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പറയണതാണ് ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയണത്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയണതാണ് ഭഗവത് തത്വം. ഗീതയുടെ അവസാന വാക്ക് അതാണ്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എന്നുവെച്ചാൽ ബുദ്ധിയുടെ ഈ വ്യാപാരമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഹൃദയസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അടങ്ങുക. അപ്പം എന്താ, എന്ത് നടക്കണോ അത് നടക്കും ഈ ശരീരം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അഭയം, ഈ ഭയത്തിനെ നിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയണതും അഭയം എന്ന് പറയണത്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പേരോ അതുപോലെ അഭയം എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ പേരാണ്. അഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മീനിങ് ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാ, ഫിയർലെസ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാ.
ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു. എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്താ? ഫിയർലെസ്നെസ്, ഭയമില്ല. മറ്റു വസ്തു ഇല്ല അവിടെ, ഭയമില്ല. ആത്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭയം, അഭയം ആത്മ. ആത്മജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം തന്നെ ഭയമില്ലായ്മ. ബാക്കി എല്ലാ പ്രാണികളും ഭയത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു ഭീഷാസ്മാദ്വാതഃ പവതേ ഭീഷോദേതി സൂര്യഃ ഭീഷാസ്മാദഗ്നിശ്ചേന്ദ്രശ്ച മൃത്യുർധാവതി പഞ്ചമ ഇതി. ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു വായു വീശുന്നത് ഭയം കൊണ്ടാണ്, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഭയം. അവർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടെന്നല്ല, എന്നുവെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ ഭയമുണ്ട്. മൃത്യു എല്ലാ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭയമുണ്ട്. ഭയമില്ലായ്മ ആത്മതത്വജ്ഞാനമുള്ളവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ കാണാനൊക്കുള്ളൂ. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനോടും പറ്റിക്കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ല, പറ്റുമാനമില്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ല. സംഘം വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഭയമില്ല. അപ്പം സംഘം എങ്ങനെ വിടും? അതും ആത്മജ്ഞാനം തന്നെ. അസംഗോഹ്യം പുരുഷ, ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അസംഗത. ഓരോന്നായി വിടുകയല്ല, ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപമാണ് അസംഗത. അവിടെ സഹജമാണ് അസംഗത. അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എടുക്കലല്ല, അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല ആത്മാവിൽ. സ്വരൂപത്തിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല. നമ്മളൊക്കെ എല്ലാത്തിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അല്ലേ? വിഷയങ്ങൾ വേദനിക്കണം. പക്ഷേ പലരിപ്പം നമ്മൾ കൂടെ മരിച്ചു പോകുമോ? അവരെ കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മാസം കരയുമായിരിക്കും, പിന്നെയും കരയുമോ? ആദ്യം കരഞ്ഞ പോലെ ഒരു 5-6 മാസം കഴിഞ്ഞ് കരയാൻ പറയൂ, നാടകത്തിൽ പോലും പറ്റില്ല. എന്തേ? സംഘമില്ല. സംഘം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു പറ്റുമാനം പോലെ തോന്നും ഇല്ലേ? എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ ആരോടൊക്കെ സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ? എങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ സിനിമ കൊട്ടായിൽ പോയാൽ എന്തൊക്കെയോ സിനിമ നടക്കണം. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവിടെ അടുത്തൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററുണ്ട്, MGR, പിന്നെ ഒരു ശിവാജി, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ. തമിഴ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, കേരളത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമ ഇതേ വരുള്ളൂ. അത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും. അതിൽ ഈ 2 സിനിമ വന്നത് പിന്നെ ഇത്തിരി കഷ്ടം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇടയിൽ കൂടെ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും ഒട്ടണില്ല അല്ലേ? സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല, ഒരു സിനിമയും സ്ക്രീനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, പഴയ ഇത്തിരി അതെ മിനിഞ്ഞാത്ത സിനിമയാണ്, അത് കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? അത് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴും അതില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അതിൻ്റെ അല്പം പോലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പിന്നെ വരില്ല അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല. ഇത് നല്ലവണ്ണം ഏകാന്തമായിട്ട് മനനം ചെയ്ത് നിധിധ്യാസനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് അറിയേണ്ട, ദൃഢമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അഭയം വരും. അഭയം വന്നാലേ തത്വജ്ഞാനം ദൃഢമായി അറിയാൻ ഒക്കുള്ളൂ. അപ്പം സന്തോഷമായി, നമുക്കൊരു തൃപ്തി വരും. എന്താണ്? ഇനി ഭയമില്ല. അതുവരയ്ക്കും നമ്മൾ മനനം തുടർന്നുകൊണ്ടേ, ഭയത്തിനെ നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കണ വരയ്ക്കും നോക്കാം. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അത് സാധിച്ചെടുക്കണം ഈ ഭയത്തിന്. കാരണം ഈ ഭയം കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടണത്. എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. ഈ ഭയം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു സങ്കല്പം. എങ്ങനെ ഭയം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കണം? യാതൊന്നിനെയും ഭയമില്ല. എങ്ങനെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റും? യാതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ശരീരം ഉണ്ടോ ഭയം ഉണ്ടാവും, മനസ്സുണ്ടാവും, ലോകം ഉണ്ടോ ഭയം ഉണ്ടാവും, ദേവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാവും. ഭയപ്പെടണ്ട. ഭാഗവതം പറയണു, ഞാനല്ല. യാവൻ ആത്വധീഹി പുംസഹ ന നിവർത്തേത യുക്തിഭിഹി താവത് സ്വപൻ താവത് അജ്ഞഃ സ്വപന്നപി സ്വപ്നേ ജാഗരണം യഥാ.
അവിടെ ഭാഗവതം പറയണത് നാനാത്വബുദ്ധി ഉള്ളവരെ ഈശ്വരതോ ഭയം. നമുക്കതാണ് പലർക്കും ഭയം. അയ്യോ ഞാൻ ആരും കാണാതെ ചെയ്തു, പക്ഷേ അരുണാചലേശ്വരം നോക്കണ്ടല്ലോ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ ഇത് നോക്കലാണ് പണി. ഈശ്വരൻ നോക്കണുണ്ടല്ലോ, നോക്കണുണ്ടല്ലോ, വിഷ്ണു നോക്കണുണ്ട്, ശിവൻ നോക്കണുണ്ട്, ദേവതകൾ നോക്കണുണ്ട്. അവരൊക്കെ പേടിയാണ്. ഇനി അവരൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചോളൂ, ഉള്ളിൽ മനസാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സർവവിധത്തിലുള്ള ഭയവും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നീക്കണം. ഇതിൽ ആസ്തികനായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പോലും ഇല്ല. കേരള ആയതുകൊണ്ട് പറയാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന്. നാസ്തികനായിക്കോട്ടെ, യുക്തിവാദി ആയിക്കോട്ടെ, ഭയപ്പെടാതിരിക്കണ്ടേ, ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളാം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ദൈവത്തിനെ കൽപ്പിച്ചൊന്നും യത്നിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒന്ന് യത്നിച്ച് നോക്കിക്കൊള്ളുക, എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഭയം നീങ്ങുക. ഹിരണ്യകശിപു ലോകം മുഴുവൻ കിടുകിടാ വറപ്പിച്ച ആൾ മഹാപേടിത്തൊണ്ടനായിരുന്നു. രാവിലെ മരിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി മരിക്കാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് മരിക്കാൻ പാടില്ല, അകത്ത് മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭയം കൊണ്ടാണ് സകല ആക്രമണങ്ങളും. അങ്ങനെ ഭയം ഇല്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചുകുട്ടി പ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയും ഭയങ്കരനായ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ ശാന്തനായിട്ട് നിന്നു. അതാണ് കഥ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭയമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഏതവസ്ഥയിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും എങ്ങനെയും കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഇങ്ങനത്തെ ലയർ നമ്മളങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുകയാണ്. എല്ലാ നിലയിലും നമുക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ചിത്തത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തിയിലും ജാഗ്രതത്തിലും എല്ലാത്തും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ്, കോൺഷ്യസ് ആണ്, അവെയറാണ്, ഫിയർ ഇല്ല. മരണത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ല, വ്യാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ല, ലോകാപവാദത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമില്ല, നിന്ദ സ്തുതി ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. എന്തൊക്കെ വന്നാലും എല്ലാം ഈ അഹങ്കാരം അത് പോയിക്കോട്ടെ. ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർ ഉപകാരം ചെയ്ത് തരികയാണ്, സന്തോഷിച്ചോളാം. ഏകനാഥ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഒരിടത്ത്, മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള വലിയ മഹാത്മാ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് വെറുതെ എങ്കിലുമൊക്കെ ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥക്ഷേത്രം ഹരിദ്വാർ, കാശി, എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലിയ തീർത്ഥക്ഷേത്രം അവരാണത്ര. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പോലെ വലിയ കർമ്മയോഗികളില്ല, അവരെ പോലെ നമ്മളെ ശുദ്ധമാരില്ല, നമ്മളുടെ പാപം മുഴുവൻ അവർ കഴുകിക്കളയും. നമ്മൾ യാതൊന്നും അവർക്കൊന്നും ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല, യാതൊന്നും വാങ്ങിക്കില്ല അവർ, യാതൊന്നും പ്രതിഫല ഇച്ഛയില്ലാതെ നമ്മളെ നിന്ദിക്കുന്നവർ. നിന്ദിക്കട്ടെ, ശുദ്ധമാക്കി തരും. നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് ജപിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം അവർ ചെയ്തു തരും, അവർ തരുന്നു. അങ്ങനെ ശുദ്ധമാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വൈരാഗ്യമേവ അഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ അഭയസ്ഥിതി വരും. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നിരന്തര മനന നിധിധ്യാസനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്നതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കാണ് പ്രഭാഷണം, അഭയം. ഈ ആസുരി സമ്പത്തൊന്നോ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം ഓടിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അഭയം നാളെയും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സത്വസന്ധി വളരെ മുഖ്യമാണ് അധ്യാത്മത്തിൽ. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, മൂന്നും ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി, സത്വസംശുദ്ധി, അഭയമെന്നും വരാം, ഇങ്ങനെയും വരാം. മൂന്നും ഒരേ അർത്ഥമാണ്. നമ്മളത് നാളെ നോക്കാം. അത് ശാസ്ത്രീയമായ വാക്കാണ് സത്വസംശുദ്ധി. ഇന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച, ഒരു മാസമോ ജീവിതം മുഴുവനും കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഫിയർ ഇൻ എനി ഫോം. എങ്ങനെ ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാം? നമ്മളൊന്നും നിരൂപിച്ചില്ല, ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവില്ലെങ്കിൽ ഭയമില്ല, രണ്ടാമതൊരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയമുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയമുണ്ട്.
തോട്ട്സ്. ഭയത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെ തോട്ട്സ് ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കയറ് കണ്ടു, ഭയമില്ല. കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് കണ്ടാൽ എത്ര തോട്ട്സാണ് അല്ലേ? കയറാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് കൊണ്ടിട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അത് പാമ്പായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കടിക്കുമെന്നും മൂർഖനാണോ കെട്ടുവരിയനാണോ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്ത, വ്യാകുലത, ചിന്താകുലം, ഭയം. അപ്പം ആ ഭയം നിവർത്തിപ്പിക്കുക നമ്മളുടെ ജീവിത വ്രതം അതാണ്. ശരിക്കും ആ ഭയം നിവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹോൾ ബീയിങ് വിൽ ബി ഫ്രാഗ്രൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത, എല്ലാത്തിനും കാരണം ഭയമാണ്. ഒരു സുഖമില്ലായ്മ, ഒരു എനർജി ഇല്ല, പ്രാണപ്രസരമില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയമുണ്ട്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭയം നീക്കലാണ്. ഭയമാണ് പ്രാണന് വിരോധി. ഭയം വരുമ്പോൾ പ്രാണൻ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് ജോലിയെടുക്കുന്നത് കാണാം ഉള്ളിൽ. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭയത്തിനെ ഉദ്വാസനം ചെയ്യണം. തുടർന്നുള്ള ധ്യാനം നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാം.